नमस्कार दर्शक बंधु आपणकर जदि कन्या राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि कारण एही जून मास गोटे एमिति मास हेबा पई जाउछि जेउ मासरे समस्त शुभ ग्रहंक चलन रे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउछि एवं एमिति गोटे महापरिवर्तन हेबो जिए बदलाइब आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को एवं देवगुरु बृहस्पति विराजमान हेउछंती शनिक ठारू त्रिकोण रे एवं ताहा सहित सूर्य शनि पिता पुत्र बनाउछंती जुगल बंदी जेउ कारणरू समस्तक भाग्य रे पड़िबा पई जाउती विराट प्रभाव तेणुकरी एही मास आपणको उच्च को नहीं पारे बा आपणको नीच को मध्य पठाई पारे जून रे ग्रह मानकर गोचर बढ़िबो बेग बढ़ाउछंती स्थान बदलाउछंती निजर प्रकृति स्वभाव मध्य बदलाउछंती तेणुकरी एहार प्रभाव आपणकर एवं समस्तंकर जीवन रे पड़िबा पई जाउछि सेतिपई जून मासर राशिफल आपणक पई सुनिबा जानिबा बहुत अधिक जरूरी रहिछि कारण एही मास एमिति गोटे मास हेबो एमिति गोटे पॉइंट हेबो जेउठी आपणक विचार बदलिबो आपण एकुटिया अनुभव करिवे किंबा आपणकर बाध्यबाधकतार आपणको एकुटिया करा जाई पारे आपणकर कौनसी काम रे मन हटि जाई पारे पुराना स्वप्न विचार अभिलाष अभ्यास मध्य शेष हेबा पई जाउछि एवं नूतन आरंभ आपणक जीवन रे देखिबा पई जाउछंती किंतु कौन कौन बदलिबो आपणक जीवन रे केउ क्षेत्र रे बदलिबो ताहा विस्तृत भाव रे जानिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कन्या राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टिए दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर जातक विचार कराइबा पई चाहुचंती ताहा मध्य कराई परिबे ता सहित आपणकर जदि चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा समस्त कन्या राशि व्यक्ति विशेषक जीवन रे एही जून मासरे की प्रकार परिवर्तन देखिबा को मिलिबो किंतु आपणकर नक्षत्र अनुसार भिन्न भिन्न प्रभाव मध्य पड़िबा पई जाउछि कन्या राशि तीनोटी नक्षत्र रहिछि उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि 12/6 हस्ता कन्या राशि 13/6 चित्रा कन्या राशि 14/6 कन्या राशि तेबे सर्वप्रथम जानिबा उत्तरा फाल्गुनी कन्या राशि बा 12/6 राशि व्यक्ति विशेष मानकर नक्षत्र अधिपति होचंती सूर्य विराजमान करिसंती आपणकर नवम भाव रे बा भाग्यर भाव रे एही 15 तारिख दिन गोचर करिवे आपणकर केंद्र को जदि आपण सरकारी चाकरी पई चेष्टा करूचंती तेबे आपणकर सरकारी चाकरी हेई जिबार बहुत अधिक संभावना रहिछि किंबा आपण सरकारी कॉलेज रे पढिबा पई चाहुथिले सरकारक संबंधित किछि कार्य आपणकर रहितिला ता मध्ये आपणकर होइचिपो पूर्वर जदि आपण सरकारी चाकरी करिसंती तेबे मध्य भाग्य आपणकर साथ देबो एवं देखंतु देवगुरु बृहस्पति 2 तारिख रे आपणकर एकादश भाव रे विराजमान करी आपणकर किछि ना किछि दीर्घ दिनर मनस्कामना को पूर्ण कराइबे जदि आपण दीर्घ दिन हला सरकारी चाकरी पई चेष्टा करी विफलता देखुथिले बारंबार निराशता हेउथिले किछि किछि कम मार्क पई मध्य आपणकर परीक्षा रु कटि जाउथिले चाकरी हेई पारु नथिला
ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ହେବାର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ବି ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ 15 ଜୁନ୍ ପରେ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ରହୁଥିଲା, ବିବାହରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ଭାବନାଟି କମ୍ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ବା ପ୍ରେମ ଗୃହକୁ ଥିବାରୁ ଏବଂ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଭାବକୁ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମନମାଳିନ୍ୟ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। କିଛିଟା ଝଗଡ଼ା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ମଜବୁତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଦାୟକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ହସ୍ତା କନ୍ୟା ରାଶି ବା 13/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମା 2.5 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ରାଶିକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଚର ହେବାଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଦିନର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଚାକିରିରେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ, ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ, ପୋଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ, ନୂତନ ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାରଟି ବଢ଼ିବ, ଇନକମ୍ଟି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କିଛି ସାଇଟ୍ରେ ଇନକମ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣ ରୋଜଗାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ରହିବ। 15 ଜୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, ତେବେ 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତିବିଧି କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବିଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଟେନସନଟି ବଢ଼ିପାରେ। କାରଣ ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହରେ ଯେହେତୁ କେତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟେନସନଟି ଦେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅଛନ୍ତି, 15 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚିତ୍ରା କନ୍ୟା ରାଶି ବା 14/6 କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର କରିବେ ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ। ତେଣୁକରି 21 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟ ଭରସାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ। କାରଣ ଅର୍ଥର ଭାବକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଯେହେତୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ବି ଅନଲାଇନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ରୋଜଗାରରେ ବଢ଼ତି ଆସିବ। ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି କିମ୍ବା ରୋଜଗାରରେ ଆପଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଜଗାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେବିଲିଟି ଆସିପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଳା ତଣ୍ଟି ପାଟିରେ ଯଦି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ଦାନ୍ତ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଥିରେ ଉପଶମ ଦେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ନା କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ କିଛିଟା ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରିୟ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚଟି ବଢ଼ିପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜସ୍ୱ କିଛିଟା ଭୂମି ଜମି ବାହନ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, 21 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହର ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 21 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ସମୟ ଆସିବ। ଗୁରୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ବିବାହର ଭାବକୁ ସପ୍ତମର ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ବା ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାରରେ ଆପଣ କମି ଦେଖୁଥିଲେ, ସେଥିରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମତଭେଦ ରହୁଥିଲା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ କିଛି ଏତେଟା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ତା ସହିତ ରୋଗ ଋଣ ରିପୁ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଚର୍ମଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଛିଟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛିଟା ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ନାଶ ଯିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରତା ବନାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନକୁ ନେଇ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲିଥିଲା, କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ଜୁନ୍ 21 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ,
गुरुंकर बीज मंत्र 108 थर प्रातः समय हो कि संध्या समय जप करंतु। महादेवंकर पूजा अर्चना करंतु। प्रातः समय अति कम 21 थर ओम नमः शिवाय मंत्रटी को पाठ करंतु। हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़ंतु और गणेशंकर आराधना करंतु। जदि आपण अत्यधिक पीड़ा कष्ट अछंती तेबे दुर्गा चालीसा पाठ करंतु। आपणक पई अत्यंत शुभदायक रहिबो। जदि आपणकर कन्या राशि होइथाय वीडियोटी किभଳି लागिला कमेंट बॉक्स रे लिखि जणांतु। जदि आपणक प्रियजनकर कन्या राशि होइथाय वीडियोटी तांको सहित शेयर करंतु।